बीते कुछ वीडियोज़ दौरान जदों की गल विक्की मिड्डू खेड़ा दे कतल दी होई सी, उस वक्त दविंदर बंबीहा गैंग ਵੱਲੋਂ इस कतल की जिम्मेवारी ले जाने का एक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया सी, जिस तो बाद की कई वीडियोज़ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं भी चर्चा की। दविंदर बंबीहा गैंग किस तरीके नाल रणजीत सेवेवाला ਦੇ ਨਾਲ ਉਭਰਿਆ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਵੀ ਦਿਓੜਾ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੇ ਵਿਨੇ ਦਿਓੜਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਮਰਡਰ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਗੱਲ ਨਿਰੋਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇसी ਗੈਂਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, यानी कि दविंदर बंबीहा ते उसके गैंग की, क्योंकि वाहद ऐसा गैंग है पंजाब दे विच जिस दियां गतिविधियां जिस दियां कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मर्डर तो लैके अपराध जगत की कुछ ऐसी गतिविधियां सन जो कि शायद ही वो पंजाब के किसी गैंग ने अंजाम दित्तियां होण। ये ऐसा गैंग है जो कि काफ़ी रैकलैस है। अज की तरीक दे विच भी सैकड़ा शूटर इस गैंग कोल हैगे ने ते दविंदर बंबीहा की मौत तो तकरीबन 5 साल बीत जाने तो बाद भी इस गैंग दी गतिविधियां उसे नां दे उत्ते, यानी दविंदर बंबीहा के नां दे उत्ते ही चालू हैगियां ने। मैं जिक्र पहला कर चुका कि बहुत से ऐसे सरगना हैगे ने, इस गैंग के वड्डे गैंगस्टर हैगे ने जिहड़े कि इस वक्त सलाखां दे पिछे ने। बहुत से एनकाउंटर दे विच मार गिरिया जा चुका है। लेकिन इस दे बावजूद की कारण है भी दविंदर बंबीहा का जिहड़ा नां है इस गैंग के उत्ते उसकी छाप लगी हुई है। तो अज भी कला भारत ही नहीं बल्कि कैनेडा ते कई होर ऐसे मुल्क हैगे ने जिस दे विच कि मन्निया जांदा भी दविंदर बंबीहा दे शार्प शूटर हैगे ने। ते जे किसी भी मुल्क दे विच कोई गतिविधि या कोई भी हमला कराना होवे ਉਹ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਦਾ ਗੈਂਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈਗਾ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਰਮੇਨੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ CIS ਨੇਸ਼ਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ। ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਸ਼ੂਟਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਗੈਂਗ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਂਗ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨਡ ਹੋ ਕੇ नहीं ਚੱਲਿਆ है। अपने पद्धर से दविंदर बंबीहा जो कि साल 2011 मैं पहला जिक्र कर चुका है, इस गैंग की शुरुआत होती है। रणजीत सेवेवाला का जिहड़ा मर्डर है वो किया गया सी। वो मैं पूरी घटना दसी सी किस तरीके नाल मंडी दे विच एक झगड़ा होया सीगा, जैतो मंडी दे विच झगड़ा होया सी ते उस झगड़े तो बाद ये पूरा गैंग सी वो बनया। रणजीत सेवेवाल का जिहड़ा मर्डर उसके विरोधियों वालों किया गया सी, उसका बदला लैन वजों जाके दविंदर बंबीहे ने ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੱਤਿਆਕਾंड ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਗੈਂਗ ਬਣਾਇਆ। ਸਤੰਬਰ 2016 ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ CIA ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਉਮਰ 26 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਗਈ। इस उम्र तो पहला तकरीबन 8 तो 9 साल दविंदर बंबीहा ने, यानी कि लगभग अपनी जिंदगी दे विचों 16 या 17 साल की उम्र तो उसने जुर्म दे विच पैर रखा सी। ये दस्सिया जांदा बहुत छोटे हुंदियां एक यार दोस्त दे नाल उसकी किसी गर्लफ्रेंड या सहेली नूं लैके कोई झगड़ा चलदा पिया सी, जिस विच कि दविंदर बंबीहा की इनवॉल्वमेंट पहली बार सामने आई। बाद दे विच उसके यार दोस्त वालों गोली चलाई गई। उस घटना दे विच एक फायरआर्म की वरतों हुई, केस रजिस्टर हो गया मुकदमे विच, क्योंकि दविंदर बंबीहा का नां सी। पुलिस ने थोड़ी जी सख्ती उस नाल कीती। यह भी दस्सिया गया भी उस वक्त या उस पर्टिकुलर केस जिस तो कि दविंदर बंबीहे की जुर्म की दुनिया की शुरुआत होती है, उस दे विच मुढ़ली पद्धर ते जिहड़ी इनकुआरी हुई सी उस विच उतले अफसरां वल्लों बंबीहा का नां केस विचों कढ़ता गया सी। लेकिन फिर दबाव कुछ ऐसा पिया जिस तो बाद कि दविंदर बंबीहा जो कि उस वक्त बहुत घੱਟ उम्र का सी, अपराध जगत की दुनिया के नाल उसका कोई वाह वास्ता उस तरीके का नहीं सी, उसनूं इस केस दे विच इनवॉल्व किया गया तो उसनूं जेल जाना पिया। उसी जेल तो बाद उसने अपराध की दुनिया के विच अपने ऐसे कदम पुट्टने शुरू किए जो कि फिर वापस उसनूं कदे भी आम नॉर्मल जिंदगी वल वापस नहीं मुड़ पाए। सो दविंदर बंबीहा की जिंदगी बहुत ही एक उतार चढ़ाव भरी जिंदगी सी ते बहुत घੱਟ उम्र के विच ही दविंदर बंबीहा ने अंडरवर्ल्ड के विच जुर्म की दुनिया के विच एक बहुत वखरे किस्म का नाम बना लिया सीगा। क्योंकि मैं पहला दस चुका कि यही दौर सी जदों कि शेरा खुब्बन, जयपाल भुल्लर, रॉकी जिहड़ा फाजिलका सी, करमिती सेखों वर्गे सारे लोग उस वक्त झगड़े चलिया करते सन, उस वक्त गैंग वॉर्स होया करदियां सन। लेकिन उस दौर के विच दविंदर बंबीहा जिहड़ा सी वो अपने गुट नूं लैके अलग चलिया। दविंदर बंबीहा जिसकी कि उम्र उस वक्त तकरीबन 20-22 सालों की रही हो सकती है। मैं साल 2011-12 की गल कर रहा जदों कि उसने इस गैंग की शुरुआत की सी, या कह लीए उसके गैंग की गतिविधियां लगातार वध रही सन। उस वक्त उसके नाल गैंग के विच कुछ होर नौजवान सन, जिस दे विच कि करमजीत सिंह, जसप्रीत सिंह, जैंपी डॉन जिसनूं कहंदे सन, इस तो इलावा निशान सिंह। ये तीनों ऐसे नौजवान सन जो कि बहुत घੱਟ उम्र के सन, लगभग 18-18, 19-19 साल की ये नौजवानों की उम्र सी। सो एक बहुत ही अल्लड़ उम्र के नौजवान मैं कहांगा भी ये सारे इस गुट दे विच शामिल सन। तो सब तो ज़्यादा गलत गल जिहड़ी हुई
ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ ਇਹ ਐਸੀਆਂ ਗਲਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਮਰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 FIRਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੀਆਂ ਸਨ, 6 ਕਤਲ ਦੇ ਐਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿਆ। ਜੁਰਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨਲ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਵੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਨਟ੍ਰੇਸਡ ਮਰਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70-80% ਕੇਸਿਸ ਜਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਉਸਦੇ ਖੁਦ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੈਂਪੀ ਡੌਨ, ਕਰਮਜੀਤ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ, ਅਲੜ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਰੈਕਲੈਸ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਰਮਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੁਪਾਰੀ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਗੈਂਗ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਲਾਗਡਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਗਾਹੀ, ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਕੀ ਉਗਾਹੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਤੋਂ ਉਹ ਉਗਾਹੀ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਲਡ ਬਲੱਡਡ ਮਰਡਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਦੀ 2016 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸੀ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਦਾ ਧਰੁਵ ਧੌਦਰ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਦਾ ਸਬਬ ਇੱਕ ਐਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਰੁਵ ਧੌਦਰ ਨੇ ਹੀ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਭੇਜੇ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀ ਵੀ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਜੋ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰਾ ਖੁੱਬਣ, ਜਿਹੜਾ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਸੀ, ਸੇਖੋ ਮੁੜਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੀਗ ਦੇ ਧਰੁਵ ਧੌਦਰ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਦੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਰਵੀ ਖਵਾਜਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ 2 ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲੜਾਈ ਵਧੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਜੋ ਕਿ ਰਵੀ ਖਵਾਜਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਜੋਂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਰਵੀ ਖਵਾਜਕੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਨੇ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਟ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਤਾ। ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਸਨੇ ਐਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਵੀ ਖਵਾਜਕੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਉੱਭਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਗੈਂਗ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਸਦਾ 36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਧਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਧਰੁਵ ਧੌਦਰ ਉਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੀ ਉਸਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹੀ ਜੋ ਕਿ ਅਖੀਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿਗੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਸਤ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਤੇ 10 ਅਗਸਤ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੂਟ ਆਊਟ ਸੀ। ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸੇ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਵੱਲੋਂ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੂਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਗੁੱਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਪੀ ਘਨਸ਼ਾਮਪੁਰੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਾਂ ਧਰੁਵ ਧੌਦਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਸੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਨ, ਲੰਮੇ ਪੱਟੀ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਦਾ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਗੈਂਗ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਸਨ ਇਹ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਮੇਰਠ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਅਵੈਧ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਸਨ ਇੱਕ ਹੀ ਸਪਲਾਇਰ ਤੋਂ ਉਹ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਕੁਲ ਖੱਤਰੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਦੇ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕੁਲ ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਨਪੱਟੀ ਉੱਤੇ ਬੰਦੂਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਸੀ ਪੱਟੀ ਦਾ, ਉਰਫ ਲੰਮਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੰਮਾ ਪੱਟੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੋ ਐਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੌਬੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰਗਾ ਸੀ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਦਾ, ਉਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਨੇ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੈਂਗ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਗੋਰੂ ਬੱਚਾ ਤੇ ਸੀ। ਗੋਰੂ ਬੱਚੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਗੁੱਟ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਦੇ ਗੈਂਗ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਦੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਚੁੱਕ ਲਏ ਸੀ ਉਸਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਬੌਬੀ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਓਵਰਹੀਅਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਪਿੱਛੇ ਗੋਪੀ ਘਨਸ਼ਾਮਪੁਰੀਆ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਗੈਂਗ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਲੰਮੇ ਪੱਟੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਓਵਰਹੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਦੇ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਧਰੂਵ ਤੌਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਧਰੂਵ ਤੌਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲਿਜਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਥਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਤੈਅ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਦੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਗੈਂਗ ਦੇ, ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਥਾਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਆਪਣੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਲੰਮੇ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕੁਲ ਖੱਤਰੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ, ਬੌਬੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਤੇ ਧਰੂਵ ਤੌਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਖੁਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸ਼ੂਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਟਰੈਪ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਉੱਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਆਈਏ ਦੇ ਟੀਮਾਂ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਐਸੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਡ ਤੇ ਉਸ ਸਪੌਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤਕਰੀਬਨ 200 ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਤੇ ਉਸਦੇ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਉੱਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਸਫਾਇਰ ਹੋਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਪੱਟੀ ਸੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਕੁਲ ਖੱਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਸਮੇਤ ਗੋਪੀ ਘਨਸ਼ਾਮਪੁਰੀਆ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਸਕੇਪ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨੌਸੀਖੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੂਰੀ ਕਾਊਂਟਰ ਟਰੈਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਾਊਂਟਰ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਸਕੇਪ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਵੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੰਮੇ ਪੱਟੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਠਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸੀਏ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਇੱਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਗੋਗੀ ਜਟਾਣਾ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਿਪ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੀਆਈਏ ਯੂਨਿਟਸ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਏ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਰੌਕੀ ਫਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਤੇ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਵੀ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਤੇ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਐਸੇ ਬਣ ਗਏ ਵੀ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਦੀ ਟਿਪ ਆਫ ਮਿਲੀ
ਉਤਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਘੁੰਮੀਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚੱਲਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਉਹ ਐਨਕਾਊਂਟਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਢਾਣੀ ਉੱਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਰਨਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਲਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਐਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਵਰਗੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਦੀ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਰ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਹਾਈ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਸਨ, ਇੰਪੋਰਟਡ ਵੈਪਨ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੇਅਰ ਹਥਿਆਰ ਉਸ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ, ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਆ ਜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਤੰਬਰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ CIA ਯੂਨਿਟਸ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਜੋ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਦੋਸਾਂਝ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਰਾ ਦੋਸਾਂਝ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਚ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਸਿਟ ਸਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਖਾਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਬੂਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਾਰਾ ਦੋਸਾਂਝ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਫਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਕੋਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਢਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਵੈਪਨ ਸਨ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਹਥਿਆਰ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਸਨ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਾਈਫਲਾਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਫਰਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਫੱਟੜ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਫਰਾਰੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਠਹਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਢਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਮਾਮ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ SSP ਤਤਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸੋਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਘੇ ਸਿੰਗਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਸੇ ਉਸਦੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਪਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੁਝ ਐਸੇ ਗੈਂਗ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗ ਸਨ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ ਵੀ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਸੀ, ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਰੂਵ ਤੌਦਰ ਵਰਗੇ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਵੀ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਦੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਲਟਾ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵੇਖੀ। ਸਿੰਗਰਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਕੰਮ,
ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਨੀ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬੇ ਟਾਹਾ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਖਰੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢਾ ਜਾਂ ਐਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸੀ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸਟੇਕਨ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਗਲਤ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ 2 ਨਜਾਇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਟੇਕਨ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ। ਸੋ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੈਕਲੈਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿਲਿੰਗਸ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੂਨ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਖਿਆਤ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਨ ਇਸ ਗੁੱਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢੇਰ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰਮਜੀਤ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ, ਜੈਂਪੀ ਡੌਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੰਮਾ ਸੇਖੋਂ ਤੇ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢਾ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਟਾਹਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਅਲਾਈਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰਿਲੇਟਡ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸੈਂਕੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗ ਹੈ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 25 ਤੋਂ 26 ਸਾਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸੇ ਕਤਲ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿਵਾਉਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਦੀ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਤਾ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਰਵੀ ਖਵਾਜਕੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗ ਵਾਰਸ ਦਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ। ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਗੈਂਗ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਇਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ